দয়াকান্ত রঘুনাথ হে সূর্য বংশে জাত রঘুনাথ হে व्यापक महाप्रभु सत्यनारायण प्रवृत्ति आनंद कबार हरि हरि बोलो। उत्कल जननी बागवादिनी सिंहवाहिनी परम वैष्णवी आद्याशक्ति शारदा प्रवृत्ति आनंद कबार हरि हरि बोलो। उत्कलिया वर्ण्या महाभूणी मानकर अनुष्ठान समस्त कर्मकर्ता बाबू मानकर श्रीमन सत्यनारायण महाप्रभु मंगल विधान करंतु सर्वे बोलंतु आनंद कबार हरि हरि बोलो। आराध्य ठाकुरानी माजुलादेंकर प्रत्यार्थ श्री श्री ठाकुर अभिराम परमहंस प्रत्यार्थे महाप्रभु जगन्नाथ प्रत्यार्थे माताणी देवींकर प्रत्यार्थे श्री श्री ठाकुर अभिराम परमहंस प्रत्यार्थे सर्वे बोलंतु आनंद कबार हरि हरि बोलो। सर्वे बोलंतु आनंद कबार हरि हरि बोलो।
वंदे शैलसुतं सुतं गणपति सिद्धिप्रद कामदं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभसुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं यज्ञर्विधान्यगम्यं वन्दे भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्
पुरी वंदे जगतकारणं वंदे पूर्णांग भौतिक मृगधर सुंदरं वंदे पशुपति वंदे सूर्य सत्तांग वनिनेनं वंदे मुकुंद प्रिय वंदे भक्तजन पंचवरते वंदे शिव शंकरं चम चम चंद्रहास जगत चतुरा चातुरं शुभ्रके सम जम जम जगत माता जगत गमयिता योगिनी योगरूपा डम डम डंकिन्न बुरुका सैका डका हक्का प्रभाकर अंद्रंगस्त वन्नारुद्रमणि मैया पातु मा देवी दुर्गे जवा कुसुम शंखा स्वयं काशपयं महाध्वते धन्वरि सर्वपापघ्नं ओं तस्मै दिवाकरं नारायणं परं देवं नारायणं पराक्षरं नारायणं परमुक्ति नारायणं परंगति गणे नारायण रुद्रे अंबिके भास्करे तथा भिन्ना भिन्न न कर्तव्यं पंचदेव नमस्तुते झंकड़े तो सदाबा सोमा माल सिंह बाहिनी शारदे मम कंठे साहदेवी माँ वाक्य देवी नमस्तुते नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः ओम नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च सर्वे बोलन्तु जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः शारदे बरदे शारदे बरदे सिंह नगेन्द्र राज दुलड़ी महेश मन मोरी नगेन्द्र राज दुलड़ी महेश मन मोरी नगेन्द्र राज दुलड़ी महेश
स्वपाळे सरस्वती विद्या दाने कमला स्वपाळे सरस्वती विद्या दाने संहार काळे काळिका मालो संहार काळे काळिका रूपिणी शारदे वरदे सिंह मा सिंह विश्वकुपर कल्याण महारणा निवेदन विश्वकुपर कल्याण महारणा निवेदन एतिके मात्र श्रीपदे मालो एतिके पात्र श्रीपदे गईनी शारदे वरदे सिंह वाहिनी मा शारदे वरदे सिंह मा कल्याणमयी करुणा मा कल्याणमयी औदायिनी भाई शक्ति स्वरूपा लिखिले गो गज बाहन भोजन भक्ष्या दुर्भव पक्ष विपक्ष शत्रु आसन वैरी कृतासन दृष्ट्वा मांगमिह पातु जगत्त्रयस्ता समवेत सज्जन मंडली उत्कलिया बरण्या समधर्मी सममर्मी पुराणतोषिन प्रज्ञावादिनी झीमान बहुमान मामान त्रिजगतर कर्ता उत्पत्ति स्थिति प्रलय कारण एक विग्रह त्रिदेवंकर त्रिमूर्ति को नहीं घोर कलीर अंतिम चरण रे दुष्ट दलन संथ पारण नवजुगर सृष्टि पाई शांत कांत प्रकृति कोरे पर्वत शिखर दारु विग्रह रूपरे परिपूर्णतम त्रिविक्रम पदाब्जरे अनंत कोटि दंडवत नमस्कार 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 माँ भगवती सरस्वती शारदा वरदा पदाब्जे शरणागति पूर्वक এই পরিপ্রেক্ষীরে আপন মানଙ୍କର ମାନସ ରାଜ୍ୟରେ চিন্তা ও চেতনারে আঘাত
ସାତ୍ବିକ ରସର ପ୍ଲାବନ ସୃଷ୍ଟି କରାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପାଲାବୋତ୍ସବକୁ ଆପଣମାନେ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରାଇଛନ୍ତି ତାହା ହେଲା ଆଜି ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀର ପ୍ରଥମ ଅର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଥମ ସ୍ତବକ ପାଣୁରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ପାଠ କରିଛେ ମଙ୍ଗଳାଚରଣଟିକୁ ଅର୍ଥ କରିବା ଦେଖିବା କୋଉ ଜାଗେ ଯାଉଛି ତାପରେ ଆମ ବିଷୟବସ୍ତୁ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ଟିକେ ଝେଡ଼ା ହଉ କବି କହିଲେ ଗୋ ଗଜ ବାହନ ଭୋଜନ ଭକ୍ଷା ଗୋ କହିଲେ କଣ ବୁଝୁ ଗୋ କହିଲେ ଗମନ କରିବା ପାଣୁରେ ଗୋରୁ ଉପରେ ବସି ଗମନ କରନ୍ତି କିଏ କହିଲୁ ଅକର୍ମ କର୍ମଦାୟକ ଦେବ ଦେବ ମହାଦେବ ବୃଷଭ ଉପରେ ବସି ଗମନ କରନ୍ତି ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଶିବ ଠାକୁର ଆଚ୍ଛା ପାଣୁ ଏତେ ପଶୁ ଥିଲା ବେଳେ ଶିବ କାହିଁକି ଏ ବୃଷଭଟାକୁ ବାହନ କଲେ କହିଲୁ ବୃଷଭଟାକୁ କାହିଁକି ବାହନ କଲେ କି ତାର ପରେ ବଡ ବଡ ପୁଛ ଅଛି ବଡ ବଡ ପେଟ ଅଛି ବଡ ବଡ ମୁଣ୍ଡ ଅଛି କାହିଁକି ବୃଷଭକୁ ବାହନ କଲେ ଶିବ ଜାଣିଛୁ ଏତେ ଜୀବ ଏତେ ପକ୍ଷୀ ଥିଲା ବେଳେ ବ୍ରହ୍ମା ବାହନ କଲେ ହଂସକୁ କାହିଁକି ବ୍ରହ୍ମା ହଂସକୁ ବାହନ କଲେ ନାରାୟଣ କାହିଁ ଗରୁଡକୁ ବାହନ କଲେ ଜାଣିଛୁ ଗରୁଡକୁ ବାହିଲେ ଶୂନ୍ୟରେ ଉଡ଼ିକି ଯିବେ ଯୋଉଠି 3 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବା କଥା ସେଠି 3 ମିନିଟରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଶୁଣୁ ଆଗ ଶ୍ଲୋକଟାକୁ ଅର୍ଥ କରେ କହୁନାହାନ୍ତି ଗୋ ଗ ଜହ ଗୋରୁ ଉପରେ ଯାଆନ୍ତି କିଏ ଦେବ ଦେବ ମହାଦେବ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଜାତ ହେଲେ କିଏ ଜାଣିଛୁ ତାଙ୍କଠୁ ଜାତ ହେଲେ ଗଣେଶ କାର୍ତ୍ତିକେୟ କାର୍ତ୍ତିକେୟଙ୍କର ବାହନ କଣ ମୟୂର ଭୋଜନ ଭକ୍ଷା ମୟୂର କଣ ଭୋଜନ କରେ ମୟୂର ସର୍ପ ଭୋଜନ କରେ ସର୍ପ ଭୋଜନ ଭକ୍ଷା ସର୍ପ କଣ ଭକ୍ଷଣ କରେ ପବନ 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 ଦୁର୍ଭବ ପକ୍ଷ ବିପକ୍ଷ ଶତ୍ରୁ ପବନର ପୁଅ କିଏ ପବନର ପୁଅ ହେଲା ହନୁମାନ ସେଦିନ ରାମ ରାବଣଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ହନୁମାନ କାହା ସପକ୍ଷରେ ରହିଲେ କାହା ବିପକ୍ଷରେ ରହିଲେ ଜାଣିଛୁ ଏଇ କଥାରେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ରାମଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିଲେ ରାବଣର ବିପକ୍ଷରେ ରହିଲେ ଠିକ ହଉଛି କି ଆରେ ଜାଣିଛୁ ତ ତମେ ଯୋଉ ବାଉଁଶ ମୁଁ ତା ଗଣି କି କଥା କହୁଛ ପାଣୁ ରାବଣ ଠାରୁ ଜାତ ହେଲା କିଏ ରାବଣ ଠାରୁ ଜାତ ହେଲା ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତର ଶତ୍ରୁ କିଏ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତର ଶତ୍ରୁ କିଏ କିରେ ସାରେ କହୁଛ ଇନ୍ଦ୍ର ସେଇଆ ତ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବୈରୀ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ହସ୍ତି ଐରାବତ ହସ୍ତିର ବୈରୀ ସିଂହ ସିଂହ କାହାର ବାହନ ମା ପାର୍ବତୀ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ବାହନ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ବାହନ ବୁଝିଯାଉଛି ମାଂମିହ ପାତୁ ଜଗତ୍ରୟଷ୍ଟା କଣ ଜଗତ୍ରୟଷ୍ଟା ଆଜି ଶିବ ପାର୍ବତୀ ମଙ୍ଗଳ କରିବେ ଉପସ୍ଥିତ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ କୋବିଦ ଏ ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ ପାଲାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଲ୍ୟାଣ କରିବେ ଅକର୍ମ କର୍ମଦାୟକ ଆଶୁତୋଷ ମହାଦେବ କଲ୍ୟାଣ କରିବେ ବସ ଶିବ ଠାକୁର ବାହନ କଲେ କାହାକୁ ନା ବୃଷଭକୁ କାହିଁ ବୃଷଭକୁ ବାହନ କଲେ ଯେତେବେଳେ ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବୁ ବୃଷଭ ଦେହରେ ଟିକେ ହାତ ମାରିକି ଯିବୁ ନା ନାଇଁ ସେଇଠି ବୃଷଭ କହିଲା ଗୋଟା କଥାରେ କୁହନ୍ତିନି କି ଷଣ୍ଢକୁ ଭାଗବତ ପଢଉଛୁ ଏଠି ଷଣ୍ଢ ଭାଗବତ ପଢେଇବ କଣ ଭାଗବତ ପଢେଇବ ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତ
ମାନେ ଆଜ୍ଞା ଶିବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯିବେ ହଁ 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 ଷଣ୍ଢ ସେଇଠି କହିଲା ଭକ୍ତମାନ କଣ କଣ କହିଲା 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 ମୋ କଥା ଟିକେ ଆଗେ ଶୁଣ ଶୁଣ ତାପରେ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯାଇ ଦର୍ଶନ କରିବ କଣ କହିଲା ସେଦିନ ବୃଷଭ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହିଲା ନାରୀ ସଙ୍ଗମ ଋତୁ ମତେ ଆଉ କେବଳ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ଅର୍ଥେ ଆଉ ଏ କେବଳ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ଅର୍ଥେ ଆଉ କେବଳ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ନାରୀ ସଙ୍ଗମ ଋତୁ ମତେ ଆଜ୍ଞା କେବଳ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ଅର୍ଥେ ପାଣୁ କଣ ବୁଝିଗଲାନି 50ଟା ଗାଈ ଚରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା 50ଟା ଗାଈ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ବୃଷଭ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ବୃଷଭ କୋଉ ଗାଈ ସହିତ ମିଶେ ଜାଣିଛୁ ସୁନ୍ଦରିଆ ଦେଖିକି ମିଶିବ ନା ଯୋଉ ଗାଈଟା ସୁନ୍ଦରିଆ ହେଇଥିବ ନାଇଁ ରେ ତାହେଲେ ଆଉ କାହାକୁ ଯୋଉ ଗାଈ ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ନାନ ହୋଇଥାଏ ଓହୋ ବୃଷଭ ସେଇ ଗାଈ ସହିତ ମିଶେ ହଁ ପାଣୁରେ ଆଜ୍ଞା ନାରୀ ସହିତ ମିଶିବୁ କେତେବେଳେ କହୁନାହାନ୍ତି କେତେବେଳେ ମିଶିବୁ ଯେତେବେଳେ କରମଳା ଠାକୁର ଅଭିରାମ ପରମହଂସ କହିଲେ କହିଲେ ନାରୀ ସଙ୍ଗେ ଋତୁ ମତେ ବି ହରିବୁ ବରଷକେ 12 ଆଉ ଜୀବ ହତ୍ୟା ତିଳେ ମାତ୍ରେ ନ କରିବୁ ନାରୀ ସହିତ ମିଶିବୁ କେତେ ଥର ମାସକୁ ଥରେ ହିସାବରେ ବର୍ଷକୁ 12 ଥର 12 ଥର ମିଶିବୁ ହଁ, ହଁ। ଏ କଥା କିଏ କହିଲେ କିଏ କହିଲା ବିରାମ ଅଭିରାମ କହିଲେ ବେଶୀ ମିଶିଲେ ଜୀବ ହତ୍ୟା ହବ ଓହୋ ବେଶୀ ମିଶିଲେ ଜୀବ ହତ୍ୟା ହବ ଜୀବ ହତ୍ୟା ହବ ହଁ ହଁ ଥରେ ବ୍ରହ୍ମକ୍ଷୟ ହେଲେ ବୀର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଖଳିତ ହେଲେ ହଁ 60,000 ପଶୁ ନଷ୍ଟ ହନ୍ତି ଜୀବ ନଷ୍ଟ ହୁଅ କଣ କହୁଛ ରେଢା ଖୋଲ ହଁ ଭୀମ ଭାଇ କହିଲେ କଣ କହିଲେ କହିଲେ 30 ଦିନେ ନାରୀ ସଙ୍ଗ ହେ ଆଉ 30 ଆଉ ତେବେ ରହିବ ପୂର୍ବ ଆଉ ତେବେ 30 ଦିନ ନାରୀ ସଙ୍ଗ ସାରେ 30 ଦିନ ନାରୀ ସଙ୍ଗ କରିବି এক ତେ ବୋଉ ମାସକରେ ଥରେ 30 ଦିନ ନାରୀ ସହିତ ମିଶିବୁ ଓହୋ ବାରଣ କଲେ କାହାକୁ କାହାକୁ ଆଜ୍ଞା 4 ଜଣଙ୍କୁ ବାରଣ କଲେ ଭୀମ ସେ ଚାରି କିଏ କହିଲା ନୁର ଭଗତ ବିରୋଧୀ ଯାହେ ଆଉ ରାତିରେ ଗେରସ୍ତ ଭାରି ଯାଏ ଆଉ ରାତିରେ ତତ୍କାଳୀନ ଭାଷା ଆଜ୍ଞା ନୁର ଭକତ ବୀର ଦ୍ୱିଜା ଆଜ୍ଞା କୋଉ ଭଳିଆ ଭାଷା ଦେଖ ହଁ କାହାକୁ ମନା କଲେ ନୁର ରାଜା ମାନଙ୍କୁ ମନା କଲେ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ମାସକୁ ଥରେ ମିଶିବ ହଁ ବେଶୀ ମିଶିବନି ନାରୀ ସହିତ ବେଶୀ ମିଶିଲେ ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କୁ ନୁର ଭକତ ଭକତ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ମନା କଲେ ଆଜ୍ଞା ବେଶୀ ମିଶିବନି ହଁ ହଁ ବୀର ମାନଙ୍କୁ ମନା କଲେ ସୈନିକ ମାନଙ୍କୁ ହଁ। ଯୋଉମାନେ ବଡିଗାର୍ଡ ହଁ। ବଡି ବିଲ୍ଡର୍ସ ଆଜ୍ଞା ସେମାନଙ୍କୁ ମନା କଲେ ଆଜ୍ଞା। ବେଶୀ ନାରୀ ସହିତ ମିଶିବନି ଆଉ କିଏ ଦିଉଜା ଦିଉଜା କିଏ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ମନା କଲେ ଆଜ୍ଞା କାହିଁ ମନା କଲେ କାହିଁକି କହିଲେ ବେଶୀ ମିଶିଲେ ହବ କଣ ହବ ମନ୍ତ୍ର ଗାଇ ପାରିବେନି ଆଉ ଭଲ ନାଇଁ ରେ ଆଉ କଣ କହିଲେ ଅନ୍ୟ ଦିନରେ ମାତା ସୁତ ହେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଆଜି ଅନ୍ୟ ଦିନରେ ମାତା ଆଉ ଜାଣନ୍ତି ସୁଜ୍ଞାନୀ ଆମେ ଜାଣନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଦିନରେ ମା ପୁଅର ସମ୍ପର୍କ ହେଇଯାଇ ଭୀମ କହିଲେ ନାରୀ ସଙ୍ଗମ ଋତୁ ମତେ ହଁ କେବଳ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ଅର୍ଥେ ଆଜ୍ଞା ତାରି ତଳକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଧାଡି ଲେଖା ହେଇଛି କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ହଁଟା
କଣ ଲେଖା ହେଇଛି କହୁନାହାନ୍ତି କହିଲେ ଯଜ୍ଞ କେବଳ ପଶୁବଧ ଅନ୍ୟତ୍ର ବଧିଲେ ପ୍ରମାଦ। ଅନ୍ୟଥା ବଧିଲେ ପ୍ରମାଦ, ଅନ୍ୟଥା ବଧିଲେ ପ୍ରମାଦ। କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର କଥା ଦେଖ ଯଜ୍ଞ ଯଜ୍ଞ କେବଳ ପଶୁବଧ। ହଁ 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 ବାପା ଆଜ୍ଞା ଯଜ୍ଞରେ କେବଳ ପଶୁ ବଳି ପଡ଼ିପାରିବ, ହଁ 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 ଅନ୍ୟତ୍ର ବଧିଲେ ପ୍ରମାଦ। ପ୍ରମାଦ ହେଲେ ହଁ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମନା କଲେ, ସାର୍ ବସିଛନ୍ତି, ପଶୁ ବଳି ପଡ଼ିପାରିବନି। ପଶୁ ବଳି ପଡ଼ିପାରିବ ନାହିଁ। ନା 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 ଭାଗବତ କହିଲେ ହଉ ଯଜ୍ଞରେ ପଶୁ ବଳି ପଡ଼ିବ, ପଡ଼ିବ ଯଜ୍ଞରେ ପଶୁ ବଳି ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କର ପରମ ଶାସ୍ତ୍ର ଭାଗବତ କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମନା କଲେ ପଶୁ ବଳି ଆଉ ପଡ଼ିପାରିବ ନାହିଁ। ନା ତାହେଲେ ଭାଗବତ କଣ ଭୁଲ? ଭୁଲ ଆଜ୍ଞା। ଭାଗବତ ଭୁଲ? ଆଉ ଆଁ ଭାଗବତ ଭୁଲ ନୁହଁ। ଭାଗବତ ଭୁଲ? ଆଇନକୁ ଯିବା ନା, ଆଇନରେ ନ ଗଲେ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ ଆଜ୍ଞା। ଆଁ ଆଇନରେ ନ ଗଲେ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ। ଯଜ୍ଞ କେବଳ ପଶୁ ବଧ କେବଳ ପ୍ରଧିଲେ ପ୍ରମାଦ। କେବଳ ବଧିଲେ ପ୍ରମାଦ, କେବଳ ବଧିଲେ ପ୍ରମାଦ। ଆର ଯଜ୍ଞ କେବଳ ପଶୁ ବଧ ଅନ୍ୟତ୍ର ବଧିଲେ ପ୍ରମାଦ। ଆମେ ଯେବେ କୋର୍ଟ କଥାକୁ ମାନିବା, ହାଇକୋର୍ଟ କଥାକୁ, ଆଜ୍ଞା ଭାଗବତ ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଆଜ୍ଞା, ଠିକ କଥା। ଆଉ ଯଦି ଭାଗବତକୁ ମାନିବା ତାହେଲେ ହାଇକୋର୍ଟ କଥା ଭୁଲ ହବ। କଣ କରିବା ଆମେ ଏଠି? କେଉଁ ନାବରେ ହେବା ପାର ହେ ବଂଶୀଧର, ଆଁ କୋଉ ନାବରେ ପାର ହବା? କୋଉ ଭାବରେ ପାରି ହବା? ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଦେଖିବା ନା ମାନ୍ୟବର ଇଏ ଭାଗବତକୁ ଦେଖିବା? ନାଇରେ ପାଣୁ, ଆଜ୍ଞା ଆମ ବୁଝିବା ଭୁଲ। କଣ ବୁଝିବା ଭୁଲ? ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯୋଉ ଆଇନ କରିଛି ସେଇଟା ଠିକ, ହଁ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ତାହା ହିଁ ଠିକ। ତାହେଲେ କେମିତି କଣ ହବ? ଆମ ବୁଝିବା ଭୁଲ। ହଁ 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 ଆମ କଣ ବୁଝିବା ଭୁଲ? କଣ ଆଜ୍ଞା? এইଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା, ହଁ ତତ୍ତ୍ୱ ଚିହ୍ନିଲେ ତୁଟେ ଭ୍ରାନ୍ତି ଭବସା। ଭବସାଗରୁ ଡରି ଯାନ୍ତି, ଭବସାଗରୁ ଡରି ଯାନ୍ତି, କଣ ତତ୍ତ୍ୱ? କଣ ଆଜ୍ଞା ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଲା ୟା ଭିତରେ? ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ବାପା, ଆଜ୍ଞା ଏ ଯୋଉ ଯଜ୍ଞରେ ପଶୁ ବଳି ପଡୁଛି, ଆଜ୍ଞା ଇଏ କୋଉ ଯଜ୍ଞ? ହଁ ଇଏ କୋଉ ଯଜ୍ଞ ଏଥିରେ ପଶୁ ବଳି ପଡିବ? ଆଉ ଯଦି ଯଜ୍ଞ ହଉଛି ଆରେ, ଏ ବୋଉ ରହରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯୋଉ ମିଳନ, ଆଜ୍ଞା ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ। କଣ କହୁଛ ମ? ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମିଳନ ହଉଛି ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ। ସାରେ ଏଇ ଯଜ୍ଞରେ ହଉ ପଶୁ ବଳି ପଡିବ, ବଳି ପାରିବ। ଆଚ୍ଛା ସାରେ ହଁ ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମିଳନ ହେଲା ଯଜ୍ଞ, ହୁଁ ଯଜ୍ଞର ଯାହା ସବୁ ଦରକାର ହଁ ଏଠି କଣ ସେୟା ସବୁ ଅଛି? ଯଜ୍ଞରେ ଯାହା ଦରକାର ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଅଛି। ସାରେ ଯଜ୍ଞରେ ଘୃତ ଢଳା ହୁଏ, ଘୃତ ଅଛି, ଶୁଭରେ ଆଜ୍ଞା ଘୃତ ଦିଆଯାଏ। ଶୁଭ ଶୁଭ, ହଁ ସେ ଶୁଭ, ହଁ ଶୁଭ, ହଁ ସେ ଶୁଭ ପରା। ଶୁଭ ଶୁଭ କହ। ସେଇ ଆଜ୍ଞା ମୋର ଗୋଖ୍ୟାତୁଣ୍ଡ ମୁଁ କଣ କରିପାରିବି? ଖସି ଯାଉଛି ଆଉ। ସେଇଟା ଅଛି। ସେଇଟା ଗୋଟେ ଦରକାର। ହୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରିବେ। ହଁ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡଟିଏ ନିର୍ମାଣ ହବ, କୁଣ୍ଡ ଅଛି। ତାହେଲେ ଗୋଟି ଗୋଟି କହୁନାହାନ୍ତି? ନାରୀ ପୁରୁଷର ମିଳରେ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡ କିଏ? କିଏ ଆଜ୍ଞା? ନା ନାରୀର ଯୌନାନ୍ଦ୍ରିୟ ହେଲା ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡ। ଶୁଭ ଶୁଭ ପୁରୁଷର ଲିଙ୍ଗ ହେଲା ଶୁଭ। ଆଜ୍ଞା ଘୃତ ଭୂତ ପୁରୁଷର ବୀର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଘୃତ। ଆଜ୍ଞା 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 ଏଠି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ ପଢିବ କିଏ? କିଏ ଆଜ୍ଞା? ନା ନିଜେ ପୁରୁଷ ହଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇ ହଁ ବୀର୍ଯ୍ୟ ରୂପକ ଘୃତକୁ ଢାଳିବ ରେ। କାହିଁକି ଏ କଥା କହିଲି? ନାଇଁ, ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଆମେ ଯାଉଛେ, ଆଗେ ବୃଷଭ କଥାକୁ ମାନିବା, ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଶିବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯିବା। ହଁ ଏ ମା ମାନେ ସଂସାର ଭିତରେ ଯେତେ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଶିବଙ୍କ ଭଳି ଠାକୁର କୋଉଠି ନାହାନ୍ତି। ନା 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 କଣ ଆଜ୍ଞା? ତାଙ୍କ ପରିବାର ହଉଛି, ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ଅହିଂସା ପରମ ଧର୍ମ। ଆହା ହିଂସା ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ। ନା 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 ଦେଖୁନୁ, କଣ? ଶିବଙ୍କର ବାହନ ବୃଷଭ, ଆଜ୍ଞା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ବାହନ ସିଂହ। ବୃଷଭକୁ ସିଂହ ଖାଇବା କଥା, ମାରିବା କଥା ନା ନାହିଁ? ହଁ ଆଜ୍ଞା ଖାଦ୍ୟ ଖାଦକ ଆଜ୍ଞା ମାରୁଛି। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଶିବଙ୍କ ବେକରେ ପର୍ଣ୍ଣଙ୍ଗ ଭୂଷଣ ସାପ ସାପ ପଡିଛି। ଆଜ୍ଞା ପୁଅ ହଉଛି କାର୍ତ୍ତିକ, ଆଜ୍ଞା। ବାହନ ହଉଛି ମୟୂର, ମୟୂର। ମୟୂର ସାପକୁ ଖାଉଛି। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସେ ତ ତାପରେ ନାଚୁଛି ଆଉ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଗଣେଶ, ମୂଷା ବାହନ ହଉଛି ମୂଷା, ଆଜ୍ଞା
ମୂଷାକୁ ସାପ ଖାଉଛି। ଜମା ନୁହଁ ତା ତ ସାଙ୍ଗ ଭଳିଆ ଚଳୁଛନ୍ତି ଆଉ। ଆରେ ପାଣୁ କଣ ସେତିକି? ଆଉ ଶିବଙ୍କର ଭୋଗ, ଶିବଙ୍କ ଭୋଗ ଆଜ୍ଞା ଅରୁଆ, ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଭୋଗ, ବର ମଟନ ଭୋଜି, ଆମିଷ ଆମିଷ ଆମିଷ। ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଆଇଁଷ ଭୋଗ, ଶିବଙ୍କର ଅରୁଆ। ଆରେ ଘରେ ସିନା ହଁ। ନାରୀ ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଅରୁଆ ଖାଆନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ପୁରୁଷ ମାନେ ବାହାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଆମିଷ ଖାଆନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଏଠି କୋଉ ଭଳିଆ ବିପରୀତ ଦେଖ। ତା କାରଣ ଅଛି ନା। ଆର ଶିବ କାହିଁକି ଅରୁଆ ଶିବ ଖାଉଛନ୍ତି? ଖାଇବେ ଅରୁଆ, ଆଜ୍ଞା ପାର୍ବତୀ ଖାଇବେ ଆମିଷ। ଆଜ୍ଞା ଶିବ କାହିଁକି ଅରୁଆ ଖାଇଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି? କାହିଁକି? ଗଞ୍ଜେଇ ଯିଏ ଟାଣେ ଅରୁଆ ଖାଇଲେ ଠିକ ଆଜ୍ଞା ଝାଡ଼ାଟା କେରଳ ହବ। ହେଲା ଗଞ୍ଜେଇ ଯିଏ ଖାଏ। ପାଣୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଖେ ବୃଷଭ ଯୋଉଠି, ଆଜ୍ଞା ସିଂହ ସେଇଠି, ଆଜ୍ଞା ମୂଷା ସେଇଠି, ଆଜ୍ଞା ମୟୂର ସେଇଠି, ଆଜ୍ଞା ସାପ ସେଇଠି, ହଉ। ଅରୁଆ ସେଇଠି, ହଉ। ଉଷୁନା ସେଇଠି, ହଉ। ଆମିଷ ସେଇଠି। ହଉ। କାହାରି କାହା ପ୍ରତି ହିଂସା ଭାବ ନାହିଁ। ହିଂସା ପରମ ଧର୍ମ। ବୈକୁଣ୍ଠ ସମାନ ଆହା ଅଟେ ଆମ ଘର। ପରସ୍ପର ସ୍ନେହ ଭାବ ଥାଏନି। ହେ ମୋର ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ କବିତି ମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ମା ମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଯୋଉ ପରିବାରରେ ହିଂସା ନାହିଁ, ଅହିଂସା ପରମ ଧର୍ମ। ଆଜ୍ଞା ବୈକୁଣ୍ଠ କୋଉଠି ନାହିଁ ଲୋ ମା। ନା ନା ଏଇ ହଉଛି ବୈକୁଣ୍ଠ, ଏଇ ହଉଛି ସ୍ୱର୍ଗ, ଏଇ ହଉଛି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ। ଏଭଳି ପରିବାର ବାପ ପୁଅ ବାହନ ସ୍ତ୍ରୀ କାହାରି କାହା ପ୍ରତି ହିଂସା ଭାବ ନାହିଁ। ଅହିଂସା ପରମ ଧର୍ମ। ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବ, ଆଜ୍ଞା ମନରେ ହିଂସା ଥବ, ହଁ ଗର୍ବ ଥବ, ହଁ। ଅହଙ୍କାର ଥବ, ହଁ। ଶିବଙ୍କୁ ଯାଇ ଡାକିବ, ଆଜ୍ଞା ଶିବ ଡାକ ଶୁଣିବ। ନା 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 ଯଦି ଭାବ ନାହିଁ, ଭକ୍ତି ନାହିଁ, ଆଜ୍ଞା। ଶିବଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। ଆଜ୍ଞା ଶୁଣିବେ ମା ଏମିତି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ପାଣି ବହୁଥବା, ଶୁଣିବେନି ଶିବ କଦାପି ତମ ଡାକକୁ ଶୁଣିବେନି। ନା ନା ଶିବ ହଉଛନ୍ତି ଆଶୁତୋଷ। ଆଶୁତୋଷ ଆଶୁତୋଷ ଶିବଙ୍କର ନାମ ଗୋଟେ ଅଛି ବ୍ୟୋମକେଶ। ବ୍ୟୋମକେଶ ବ୍ୟୋମର୍ଥ ଆକାଶ, ଓହୋ। ଆଉ ଆକାଶ ଯୁଆଡେ ଆଜ୍ଞା। ଶିବଙ୍କର କେଶ ସିଆଡେ ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ବ୍ୟୋମକେଶ। ବ୍ୟୋମକେଶ ସେ ଡାକ ଶୁଣିବେନି ଯଦି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ପାଣି ନେଇକି ଯିବା। ଯଦି ମନରେ ଭକ୍ତି ନାହିଁ, ଭାବ ନାହିଁ, ଅହଂ ଭାବରେ ଆମେ ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା। ବାବା କାହିଁକି ଏ କଥା କହିଲି କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା ନା ଶିବ ବାହନ କଲେ କାହାକୁ? ଷଣ୍ଢକୁ ବୃଷଭ। ଆଜ୍ଞା ଏ ସଂସାର ଭିତରେ ମା ଆଜ୍ଞା ଏକମାତ୍ର ଧର୍ମକୁ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କିଏ? ସାନା ବୃଷଭ। ବୃଷଭ ବ୍ରହ୍ମା କାହିଁକି ହଂସକୁ ବାହନ କଲେ? କହିଲି ତ ଆଇଛି ନା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆ ଛାନ୍ଦ ପଦେ ବୋଲୁଛି, କାହିଁକି ବ୍ରହ୍ମା ହଂସକୁ ବାହନ କଲେ? କଣ ହେଲା ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା? କହିଲେ କ୍ଷୀରାନି ଭେଦ ହଂସ ରହି ଆଉେ ହଂସ ସେ ତାର କୁଅର ବେଭାର ଆରେ ସେ ତାର ଆଜି ସେ ଖାଇ ଖାଇ କେ ଅନ୍ଦର ଜମିতে ସେ ଖାଇ ଖାଇ কে ଅନ୍ଦର ये भक्षण अरे आरे करई आहार अरे सहचरी अरे आये जुबती रीति से किरती आदि लीला आरे किरती आदि आज बिजरू वृक्ष जात विधि
জীব হচ্ছে হংস আজ্ঞা তা থন্তরে মা এভাবে যন্ত্র লাগিছি সব ক্ষীরথক ছাড়িকি পিই দেব সি কি হংস হংস হ্যাঁ সব পানিকি ছাড়ি দেব বাবা বিজ্ঞান করিপারিব নাই আজ্ঞা করবেন করিপারিব এরা কিন্তু করিব আকু তিয়ারি করছে কিয়ে সেই প্রভু ঈশ্বর তিয়ারি করছেন হ্যাঁ ভগবান তিয়ারি করছেন হ্যাঁ পাণুরে ও সেতিকি নুহ ଆଉ କଣ ক্ষীর নির ভেদ হংস করই ভেদ সে তার কূলর ব্যবহার তা কূলর ব্যবহার হচ্ছে সেইয়া ଆଜ୍ଞା শিক্ষাই থাই কে কি অন্যরু জন্মি কে কি ভক্ষণ কর ইয়াহার ময়ূর অন্ডা দিয়ে কেতବେଳେ জানিଛୁ ମୁହଁ ବାଡ଼େଇ ଗଲା କି ନାଇଁ ଚଲନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ମୟୂର ଅଣ୍ଡା দিয়ে ଜାଣିଛୁ କେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା କଳା ହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ ଉଠେଇଥବ ଉଠେଇଥବ ଉପନିଷଦ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ବୋଲୁଛି କହୁନାହାନ୍ତି। କହିଲେ ବନେ ମୟୂରୀ ଗଗନେ ଚମେଘା ପଦ୍ମ ସରସ୍ୟ ଅମ୍ବরে ଭାସ୍କର ଜଳାଞ୍ଚ କୋଢ଼ି প্রীতি ভাব বন্যা যায় সে বিশ্বে বদন্তি বিবুদ্ধা ବନେ ମୟୂରୀ বনে ময়ূরী গগনে চমেঘা বନରେ ময়ূরী আকাশরে মেঘ ଆଜ୍ଞା কଳାহাଣ୍ଡିଆ মেঘ উঠেইথিব সেদিন রাম লক্ষ্মণকে ডাকলে লক্ষ্মণ দেখে দেখে দেখ ସେ ପଦଟା কোন দেখে କଣ কইলে লক্ষ্মণ ভাল দেখি নাচইকে এ নাচইকে আলে ভকত ভাব যথা ভকত মায়া উপেক্ষি হে মায়া উপেক্ষি আরে ভকত আর লক্ষ্মণ ঘন দেখে নাচই কে কি ଆଜ୍ଞା ঘন মেঘ ଆଜ୍ଞା কଳାহাଣ୍ଡିଆ মেঘ ଦେଖିଲେ পুরুষ ময়ূর নাচিব ଆଜ୍ଞା ଅଣ୍ଡା ଦବ ଯାଇ ନିଛାଟିଆ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ହଁ 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 ଆପଣ ମାନଙ୍କର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଭୁଲ ହେଇଯିବ ହଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପାଞ୍ଜି ଭୁଲ ହେଇଯିବ ହେଲେ ପକ୍ଷୀଟା ସିନା ତା ଗଣିବା ଭୁଲ କେବେ ହବନି ଠିକ ଯୋଉ ଦିନ 21 ଦିନ ହଁ ସେଦିନ ସେ ଯିବ ତା ଛୁଆ ପାଖ ଜାଣିବ ଛୁଆ ହେଇଯିବନି ହଁ 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 ଖାଦ୍ୟଟାই ନେଇଥିବ ଗୋଟା ବିଷଧର ନାଗ ସାପ ହଁ ନାଗ ସାପଟାই ନେଇ ଆଜ୍ଞା ছোট ছোট ছুয়া মা চেঁচে চেঁচে হউথিবে ଓହୋ। দেখন্তু সারে ঈশ্বরଙ୍କ সৃষ্টি কোউ ভଳି ଏଭଳି ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଛୁଆ চেঁচে 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 হউথবে আগরে নাগ সাপটাକୁ মা ছাড়ি দেব ବାଃ 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 যদি এ ছোট ছোট ছুয়া আসিকি নাগ সাপକୁ চোট মাইলে ময়ূরী জানিব বাস্তবরে ইয়ে মোরি বংশধর ଆଉ ଯଦି ନାଗ ସାପକୁ ଛାଡ଼ି ଖାଦ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ି ମା ପାଖକୁ ଆସିଲେ ମୟୂରୀ ସେଇଠି ଚଞ୍ଚୁରେ ଲড়େଇ ମାରିଦବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରଭୁର ସୃଷ୍ଟି ରେ ସହଚରୀ ଯୁବତୀ ରୀତି ସେଇପରି ବୀର୍ଯ୍ୟରୁ ବୃକ୍ଷଜାତ ପାଣୁ ଆଜ୍ଞା ଛୋଟ ଝିଅଟିଏ ପୁଅଟିଏ ଆଜ୍ଞା ଛୋଟିଆ ପିଲାଟିଏ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ହଁ ହଁ ଯୌବନ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଝିଅଟିର ଆଜ୍ଞା ପ୍ରୀତି କଥା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରେମ କଥା ହଁ ତାକୁ କିଏ ଶିଖାଏ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା କିଏ ଶିଖିବ ତା ମନକୁ ସିଏ ଶିଖିଯାଏ ଏ ମୋବାଇଲ ପୁରା ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିଲାଣି ଆରେ ଏବେ ସିନା ମୋବାଇଲ ବାହାରିଲା ହଁ ମନକୁ ସିଏ ଶିଖେ ହଁ ପାଣୁରେ ଆଜ୍ଞା ବିହନ ବୁଣି ଦବୁ ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଚାଷ ହୋଇଛି ଆଜ୍ଞା ଖତ ଲାଗିଛି ହଁ ଠିକ ଭାବରେ ଚାଷ ହୋଇଛି ଆଜ୍ଞା ଖରା ଖାଇଛି ମାଟି ବର୍ଷା ଖାଇଲା ବିହନ ବୁଣିବୁ ଆଜ୍ଞା ବୃକ୍ଷ ହବ ହଁ ଆକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି କିଏ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ତିଆରି କରିଛି ହଁ, ହଁ। ଗୋଟା ଶିଶୁ କବିତା ପତେ କହୁଛି ମା ଭଗବାନ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି କଣ କହିଲେ ଧନ୍ୟ ହେ ବିଧାତା ତୁମ୍ଭ ବୁଦ୍ଧି କହୁସ କେମନ୍ତେ ରଚିଲ মেঘ বায়ু
ये मेघ ये वायु ये जल ये स्थल सब तैयारी करछ तमे आकाश रे खंजी देल कोटि कोटि तारा ये मंत्र चिल तुम्हें बरसा सारे आकाश रे कोटि कोटि तारा ये वर्षार धारा किए तैयारी करछि प्रभु तैयारी करछि ए मां सेति के नुह आउ कोन तैयारी करछि प्रजापति रे हेदेल टिपि टिपि चिता ये प्रजापति दे हेदेल टिपि टिपि चिता आउ बुढ़ी आनी पेट तले केते सरू सुता बुढ़ी आनी पेट तले केते सरू सुता प्रजापति जेते आठ बोला बाहर वर्तमान कंप्यूटर में जेते चित्ता बाहर जो चित्ता जो प्रजापति देह भगवान सृष्टि कर मिसी हम बुढ़ियाणी पेट भीतर एठू सूता बाहर खंडगिरी पर्यंत पलैब आकु तैयारी करछि कि लिंब गछ को पिता करछि कि आखु गछ को मिठा करछि कि सेतिके नुहरे छोट पिला तुंडे देल खिली खिली हस ये छोट पिला तुंडे देल खिली खिली हस आउ आखु गछ मध्ये देल केते मिठा रस छोटिया पिला देढ़े देढ़े हसुच खने खने कथा कहूच ये तैयारी कर जेड़ा बड़ मनुष्य रागी लोकटा हो जाउछ मोटरसाइकिल लेके जाउछ छोटिया पिला खने खने कथा कहूच देढ़े देढ़े टिके हसी दउछ अंबिका विलास ब्रजनाथ बड़ जना कौन कहले कहले अर्थ न थाए से कथारे अछि बसीकरण कहले अर्थ न थाए से आउ तल पे पड़िले कन्नरे न चलई चरण किछि अर्थ नाही अल्प टिके जेबे कर्णरे पड़ी गला गाड़ी टाकू ठिया कर दब ना लोक कौन घने घने कहूँ पिला टिके शुणा प्राणु तैयारी करछि कि विज्ञान तैयारी करछि रामकृष्ण नंद प्रार्थना रे कौन कहिले ये जल स्थल नगिरी तुम ये जल स्थल वन गिरी आकाश रक्ष जक्ष गंधर्व किन्नर पहाड़ पर्वत तरु तृण सब तैयारी करछि से प्रभु काहे कि आमे कथा कहिले ना ब्रह्मा हंस को वाहन कले एथि शिव वृषभ को वाहन कले एथि सर्वे बोलन तंदक भा कोला कान्हू खेलुछि खेल से खेलुआल कोला कान्हू खेलुछि खेल हे हे कोला कान्हू खेलुछि खेल हे कोला कान्हू खेलुछि खेल आसे पुतना संगे खेलिला पिंडु प्राण शोषी पुतना संगे खेलिला पिंडु प्राण शोषी
আজি পুতনা সঙ্গে খেলিলা বিন্দু প্রাণ শোষি দেলা পুতনা সঙ্গে খেলিয়া বিন্দু প্রাণ শোষি আজি ইন্দ্র সঙ্গে খেলিছিলা সে খেলুয়েলা କିଏ ଖେଳୁଛି କଳା କାହ୍ନୁ ଖେଳୁଛି ପାଣୁରେ ପିଲାମାନେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଫିଲ୍ଡରେ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି ଇଏ ଅଭ୍ୟାସ କରିବୁ ଯେବେ କୋଉଠି ଯାଇ ଅଭ୍ୟାସ କରିବୁ ଏବେ ନୀଳାଚଳ ଚୂଡ଼ା କରିଛି ଖେଳ ଆଖଡ଼ା ଏବେ ନୀଳାଚଳ ଚୂଡ଼ା କରିଛି ଖେଳ ଆଖଡ଼ା ଯେ ଗଲା ସିଏ ହୋଇଲା ଭକ୍ତିରେ ଭୋଳା ଗୁଣିଗଣ ଭୂଷଣ ମୋ ନମ୍ର ନିବେଦନ କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ ପରା ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଚଲା ପଥ କୁସୁମିତ ହେଉ ଆଉ ଦୟା କରିଥାନ୍ତୁ ପରା ପ୍ରଭୁ ମହାବାହୁ ଜୟ ଜୟ ନାରାୟଣ ହେ ପତିତ ପାବନ ଆଜି ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ କରେ ସୁଶୋଭନ ଆଉ ଏ ଭାବକୁ ନିକଟ ହରି ହେ ଅଭାବକୁ ଦୂର ଭାବେ ପରା ସଂସାରରେ ହୁଏ କାରବାର କାହାକୁ ରଖିଲ ହରି ଏବେ କେଡ଼େ ବିପଦରୁ ମୋ ପାଇଁକି ନୀଳ କନ୍ଦରରେ ହେଲ ଗରୁ ଦିନେ ଭାରତୀୟ ପକ୍ଷୀକୁ ରଖିଲ ଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରୁ ଦ୍ରୌପଦୀ ଉଦ୍ଧାର କଲ ବସ୍ତ୍ର ଭେଡୁ ଭେଡୁ ଆଉ ଅହଲ୍ୟା ଉଦ୍ଧାର କଲ ପାଦେ ଚଢୁ ଚଢୁ ଏଠି ହନୁମାନ ଉଦ୍ଧାରିଲ ଶୁନେ ଉଡୁ ଉଡୁ ହଉ ଡାକ କି ଶୁଭୁ ନାହିଁ ଆହେ ଦେବ ଦାରୁ ହଉ ମୋ ପାଇଁକି ନୀଳ କନ୍ଦରରେ ହେଲ ଗରୁ ଏବେ ଦୁଇ ଚାରିପଦ କଥା ପୁଣି ପୁରାଣ ଭିତରୁ ହଉ ମନ ଦେଇ ଶୁଣୁଥିବେ ମୋ ପଣ୍ଡିତ ମେରୁ ହଉ ମା ଭଉଣୀ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ କରୁଅଛି ଅଳି ମା ମାନେ ଏକ ସ୍ୱରେ ଦେବେ ହୁଳ ହୁଳି ମଉସା ମାନଙ୍କୁ ମୁହିଁ করে ନିବେଦନ ଏକ ସ୍ୱରେ ପୁରୀ ଉଠୁ ହରି ହରି ସ୍ୱନ ହରି ବୋଲ ହେଲା ପୁଣି ହୁଳ ହୁଳି ହେଲା ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ପାଇଁ ମନ ଉଣା ହେଲା ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତିନି କଥା ରହିଅଛି ଭଲା ହରି ବୋଲ ହେବ ଏବେ ହୁଳ ହୁଳି ହେବ ତା ସହିତ ରାମ ତାଳି ମିଶ୍ରଣ ଯେ ଥିବ ହରି ବୋଲ ହୁଳ ହୁଳି ରାମ ତାଳି ହେବ ଇଏ ଦେବ ସଭା ଗୋଟିକ ଉଛୁଳି ପଡ଼ିବ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ କେଡ଼େ ଆଶାରେ ଆସିଛି ଦିନ ତ୍ରିଲୋଚନ ଶେଷ ସମୟରେ ପୁଣି ମୋର ଆଉ ଥରେ ଓଳି ଏକ ସ୍ୱରରେ ବଡ଼ କରି ପୁରୀ ଧରିବ
अधिकरू अधिक पाला देखिबा पई आमो चैनल सब्सक्राइब करंतु।